السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ خیبر پختونخوا میں بے نظیر نشو و نما پروگرام میں 79 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا، جس میں عملے کی تنخواہوں، فنڈز کے غلط استعمال اور 11 گھوسٹ ملازمین موجودگی شامل ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے آڈٹ کی درخواست کرتے ہوئے پروگرام کا انتظام NGOs کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت مدھیہ پردیش میں باپ نے پسند کی شادی کی خواہش پر اپنی 20 سالہ بیٹی کو شادی سے 4 دن قبل گولی مار کر قتل کر دیا۔ مقتولہ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں زبردستی شادی اور جان کے خطرے کا ذکر کیا تھا۔ پولیس اور پنچایت کے مداخلت کے دوران باپ نے یہ قدم اٹھایا۔ واقعے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے جاپانی سفیر کی ملاقات، معیشت، زراعت اور ثقافت میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی گئی۔ گورنر پنجاب نے جاپانی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ صدر آصف علی زرداری کے ویژن کے مطابق تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ جاپانی مہارت سے زراعت میں استفادہ اور آٹو موبائل سیکٹر سمیت اقتصادی مواقع سے فائدہ اٹھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب نے ٹیکسلا میوزیم کے تحفظ میں جاپانی تعاون کی تعریف کی اور جاپانی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے یقین دہانی کرائی۔ جاپانی سفیر نے پاکستان میں 80 کمپنیوں کی موجودگی، ٹیکسلا آثار قدیمہ کی تعریف اور تعلقات میں وسعت کی ضرورت پر زور دیا۔ حاصل پور میں گدھی کے ساتھ درندگی کا افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا۔ ملزمان نے تیز دھار آلے سے گدھی کے چاروں ٹانگیں کاٹ دی۔ DP اوسط سرفراز خان نے سخت کارروائی کے احکامات جاری کر دیے۔ اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کر لیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گدھی کو فوری ویٹرنری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ DPO نے کہا کہ بے زبان جانوروں سے درندگی برداشت نہیں کی جائے گی اور ملوث ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے گی۔ نصیر آباد پولیس نے منشیات ڈیلر میاں بیوی کو گرفتار کر کے 50 کلو منشیات برآمد کر لی۔ ملزمان کو خفیہ اطلاع پر ماڈل ٹاؤن کچہری کے سامنے سے حراست میں لیا گیا۔ ملزمان ضلع قصور کے رہائشی ہیں اور پتوں کی سے نصیر آباد منشیات سپلائی کر رہے تھے۔ پولیس نے زیر استعمال موٹر سائیکل تحویل میں لے کر 45 کلو افیم اور 5 کلو چرس برآمد کی۔ SP ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ کے مطابق دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں مزید سختی لائی جا رہی ہے۔ کیا مزید آپ کو بتاتے چلے، منشن آباد میں شمع ماڈل سکول کی طلبہ ایمن پر تشدد سے دماغی توازن بگڑ گیا۔ بچی ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی۔ والدین علاج کے لیے بھاول نگر، ساہیوال اور لاہور کے چکر لگانے پر مجبور، لیکن بااثر سکول مالکان نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے متاثرہ خاندان اور صحافیوں کے خلاف 50 لاکھ روپے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ صحافتی، سماجی اور مذہبی حلقوں نے شدید مذمت کی۔ متاثرہ خاندان انصاف کے بجائے عدالتوں میں ملزم بن کر پیش ہونے پر مجبور ہیں۔ منڈی احمد آباد میں میٹرک فیلوز کے اعزاز میں مرزا وقار بیگ کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں سہیل کلیاں کی رپورٹ میں۔ منڈی احمد آباد میں میٹرک فیلوز کے اعزاز میں مرزا وقار بیگ کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسلام آباد سے اسپیشل ٹی وی کے بیورو چیف سہیل کلیا، لاہور سے ڈاکٹر انعام اللہ، صحافی مہر ناصر بشیر، سعودی عرب سے محمد احمد مدنی نے خصوصی شرکت کی، جبکہ اس خوبصورت محفل میں دیگر کلاس فیلوز جن میں وکلاء، انجینئر، کاروباری دوستوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے اسکول کے وقتوں کی یادوں کو تازہ کیا۔ میزبان محفل مرزا وقار بیگ نے تمام کلاس فیلوز کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں اسپیشل ٹی وی کے بیورو چیف سہیل کلیا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ زندگی واپس ماضی میں لے آئی ہے۔ کتنا اچھا وقت تھا جب اسکول میں اکٹھے بیٹھتے تھے، پڑھنا، کھیلنا اور اکٹھے گھومنا ہوتا تھا۔ اب زندگی مصروفیت کا نام ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب موجودہ دور میں ہمیں دنیاوی معاملات کے ساتھ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ آخر میں سہیل کلیا نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے بھرپور نعرے بھی لگوائے۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات میں ڈپٹی اسپیکر سید میر غلام مصطفیٰ شاہ، سید خورشید احمد شاہ، ملک عامر ڈوگر، شیر علی ارباب، سید نوید قمر، بلال اظہر کیانی، ڈاکٹر درشن اور ملک ابرار احمد نے شرکت کی۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے بلوچستان میں گرفتار ڈاکٹرز کی فوری رہائی اور مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈاکٹر عاطف مجید نے 48 گھنٹوں کی مہلت دیتے ہوئے کہا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو ملک گیر ہڑتال ہوگی۔
डॉक्टर्स ने हुकूमत पर झूठे मुकदमात और छापों का इल्ज़ाम आयद करते हुए मरीजों की मुश्किलात से बचने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा किया। कहूटा में मरकजी इमाम बारगाह कसरे आले इमरान में जश्न मौलूद काबा मनाया गया, जिसमें उलमा, ज़ाकिरीन और मोमिनीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 13 रजब के मौका पर केक भी काटा गया, मिठाइयाँ तकसीम की गई और इमाम बारगाह को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। ज़ाकिरीन ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश किया, जबकि मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कहूटा में ऑल पोटवार ओपन शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट पंजवाल ग्राउंड बटाला में मुनक्किद हुआ। खिता पोटवार की 5 टीमों ने शिरकत की। उसामा वॉलीबॉल क्लब ने फाइनल जीतकर पहली पोजीशन हासिल की और 20,000 रुपये नकद इनाम और ट्रॉफी जीती, जबकि ग्रिड स्टेशन क्लब दूसरे नंबर पर रहा और 10,000 रुपये इनाम पाया। मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ पर जोर दिया और ऑल पंजवाल क्लब की काविशों को सराहा। कसूर के इलाके इलाहाबाद में रोड क्रॉस करती खातून को तेज रफ्तार कैरी डब्बा ने टक्कर मारकर कुचल डाला, जिसके नतीजे में खातून सुगरा बीबी मौका पर ही जा बहक हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक खातून तलवंडी की रिहायशी थी। मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई, लेकिन ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। कसूर मदीना टाउन रायवेंड रोड के करीब लोडर रिक्शा की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर देने के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों की शनाख्त 45 साला मुश्ताक और 25 साला काशिफ के नाम से हुई, जो लोधरा से कसूर मेहमान आए थे। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कहूटा पिंडी रोड की हालत 7 सालों से खराब है, जिसकी वजह से अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। कमेटी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रैफिक हादसात और अमवात में इजाफे की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। मुंतखब नुमाइंदों की बेतौजीही और सड़क की खराब हालत ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। कमेटी ने शटर डाउन हड़ताल और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है, जिसमें आवाम को भरपूर शिरकत की दावत दी गई। लेस्को सब डिवीजन वेस्ट इलाहाबाद ने अवामी सहूलत के लिए एक नया फेडर मुतारिफ करा दिया। नए भागेवाल फेडर की मंजूरी के साथ गुलन हठार को अलग सप्लाई दी गई, ताकि जायद लोड, वोल्टेज ड्रॉप और लाइन लॉसेस को कंट्रोल किया जा सके। इस इक़दाम से इलाके में बिजली की बिला तातुल फराहमी मुमकिन होगी। SDO लेस्को इंजीनियर आशिक अली ने इफ्तिताह किया, जिसमें मुकामी अफराद और लेस्को अफसरान मौजूद थे। अवामी मुतालिबा पूरा करने पर खुशी का इजहार किया गया और मजीद मुतालिबा किया गया कि बकापुर शमाली ब्रांच की रिकंडक्टरिंग भी तरजीही बुनियादों पर की जाए। DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान ने क्राइम सीन यूनिट की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने यूनिट की गाड़ी और फराहम की जाने वाली सहूलतों का मुआयना किया और मसनूई क्राइम सीन पर शहादतें इकट्ठी करने के अमल का जायजा लिया। इस मौका पर DPO ने यूनिट की कारकर्दगी को सराहा और इसे मजीद मौसर बनाने के लिए जदीद साइंसी तरीकों से की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने यूनिट की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम मुमकिना वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी कराई। फिरोजवाला में नुशाही पेपर मिल में आग लगने का वाकया सामने आ गया, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। रेस्क्यू 1122 की फायर फाइटिंग टीमों ने फौरन कार्रवाई करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 की 3 फायर व्हीकल्स और 5 एमरजेंसी गाड़ियों ने फायर फाइटिंग ऑपरेशन में हिस्सा लिया। भवाना में असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात उस्मान जफर ने स्मोक की रोकथाम के लिए भरपूर क्रैकडाउन करते हुए 25 लाख रुपए इंडस्ट्रीज और 20 लाख रुपए भट्टों को जुर्माना किया। जिला भर में 14 भट्टे मसमार 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज और मुतअद्दिद इंडस्ट्रीज को भट्टों को सील कर दिया गया। उस्मान जफर ने कहा कि माहौल दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। शाहकोट के नवाही गांव में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए अहले इलाका ने कचरा उठाने वाली गाड़ियों का रास्ता रोक कर रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि शहर का कचरा मुकामी कब्रिस्तान और रिहायशी इलाके में फेंका जा रहा है, जिससे बदबू और बीमारियों का फैलाव हो रहा है। एहतजाज के बाद इंतजामिया ने फौरी तौर पर कचरा उठाकर सड़क साफ कर दी, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। गंदगी फैलन रही है, कूड़ा इंतजामिया जेड़े ने वो सफाई नहीं करा रहा है। बाज़ दफ़ा कई दफ़ा उन्होंने इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट की थी, वो अमल नहीं कर रहा है। लिहाजा इस रोड ते इन्नी गंदगी फैली कि पूरे शहर की गंदगी इस रोड के उत्ते पई हुई है।
ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁxtਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਾਰ ਹੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, बदतमीजी साढ़े बीबियां ना करते हैं। फैसलाबाद थाना गुलबर्ग के इलाके में ईगल स्क्वाड और डॉल्फिन टीम ने नेशनल अस्पताल के करीब गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। इतला पर SHO गुलबर्ग और पुलिस नफरी ने मौका पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम का ताक़ुब किया और दौरान ताक़ुब मुलजिमान ने तेज़ रफ्तारी से 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। ताहम पुलिस ने मोहतात हिकमत अमली से गाड़ी को काबू कर लिया। गाड़ी से असलहा और दीगर सामान बरामद हुआ। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। CPO कामरान आदिल ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रखने का अज़म जाहिर किया। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़ा की ज़ेर सदारत इजलास में ममता प्रोग्राम की आगाही मुहिम तेज़ करने और अवामी शऊर बेदार करने पर जोर दिया गया। ज़िले कोऑर्डिनेटर ने बताया कि 74% बजट मुस्तहिकीन को फराहम किया जा चुका है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।